ప్రభు నామమునకు స్తోత్రములు. ఎస్ఆర్కే ఛానల్ వీక్షకులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ 2026 సంవత్సరములకు గాను దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానము, నేను నీ పట్ల యోచించిన మంచిని నెరవేర్చు దినములు వచ్చుచున్నవి అనగా, ఈ 2026 సంవత్సరంలో దేవుడు మన పట్ల ఉద్దేశించిన మంచిని నెరవేర్చబోతున్నాడు. గడిచిన కాలంలో నువ్వు ఎటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళి ఉన్నా, ఎటువంటి శ్రమలు అనుభవించి ఉన్నా, దుఃఖకరమైన పరిస్థితులు అనుభవించిన, అప్పుల బాధలో చిక్కుకొని ఉన్న, వ్యాధులకు గురి అయినా, అశాంతికి గురి అయినా, వేదనలకు గురి అయినా, బంధకములను బంధింపబడి ఉన్న, ఒంటరితనమును అనుభవించిన, వాటన్నిటి నుంచి నిన్ను విడిపించాలన్న నా యొక్క మంచి ఉద్దేశమును నెరవేర్చు దినములు ఇప్పుడు వచ్చి ఉన్నవి. ఈ 2026 సంవత్సరములో నిన్ను వాటి నుంచి విడిపించబోతున్నాను అని దేవుడు వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. ఈ వాగ్దానము నమ్మిన వారమై దేవుని యొక్క విడుదల కొరకు కనిపెట్టుచున్న వారమైతే, దేవుడు మన కొరకు సిద్ధపరిచిన ఆ మంచి కార్యములు మన పట్లను, మన కుటుంబముల పట్లను ఈ సంవత్సరం మందు నెరవేరబోతున్నవి. అదే విధముగా గడిచిన సంవత్సరంలో మన దేశ సంఘం అనుభవించిన భయంకరమైన పరిస్థితులను గురించి యోచించు, సంఘము శ్రమల నుంచి విడిపింపబడి ఎప్పుడు క్షేమస్థితిని అనుభవిస్తుంది, ఎప్పుడు సంఘమునకు క్షేమం కలగబోతుంది అని యోచించినప్పుడు, దేవుడు ఈ సంవత్సరమునకు గాను ఒక వాగ్దానమును బయలుపరిచి ఉన్నాడు. ఇర్మియా గ్రంథం 33వ అధ్యాయం 14వ వచనం. ఈ మాటలతో దేవుడు ఈ దినమున మన భారతదేశం కొరకు ఆయన ఉద్దేశించిన మంచిని నెరవేర్చు సమయము వచ్చి ఉన్నదని బయలుపరుస్తున్నాడు. దేవుడు భారతదేశం కొరకు యోచించిన మంచి ఏమిటి అన్న విషయం గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే, చూడండి, ఈ వీడియోలో దేవుడు భారతదేశ సంఘమునకు ఉద్దేశించిన మంచి ఏమిటి అన్నది కనిపిస్తుంది. For the churches in India, and I'm seeing the bird that is, the nest is made vertical. What does this bird do is that it creates a nest in a vertical style, and it climbs into the nest and it sits there. Here's what I believe the Lord is speaking to me with that nest, that vision. I feel like the church feels secure in certain parts of India where they feel like the enemy cannot reach there, and it feels secure in the hard work that it's created. So you see, the way it is created is one of the most highly engineered nests. It's very meticulously made, it will last for many years. So what happens is that the bird enters through the bottom. So there's like a journey that goes up, and then it sits. So the bird thinks that, look, I worked hard for this nest. It's very deep. I've had to travel to get here. I am safe. But is it safe? The church in India, I speak to you humbly that the Lord is saying, don't be secure in your own might, because I am seeing bloodthirsty mosquitoes. It's very strange. I know what I'm saying is very unique, but hear me out. I'm seeing bloodthirsty mosquitoes that are being engineered to kill, to poison butterflies. And butterflies represents a child of God that goes through transformation and magnificently manifests. And I'm seeing that right now there are conversations and discussions that are happening, because I'm seeing that there is an emboldenment, there is a strengthening that they have received from the way the neighboring has been operating. And they have seen certain success in that country and how the persecution is done. And they want to copy their strategies and their mannerisms and bring it into India. So I hear the Lord say, don't think that your nest is too deep and it is secure, that your might can protect you. Let the body of Christ in India begin to weep and pray. Cannot the God we serve raise a Jehu that will unseat wickedness in high places? There is a young warrior that must rise in India.
begin to pray for it. If the people of God in India will hearken to this word and begin to pray, as I visited Egypt and touched the firstborn, I shall pluck out the wings of the hornets that have been sent against you, says the Lord. There must be a reason why God is speaking this so extensively to India. The Lord says, let your prayers, let your offerings, let your praise, your worship be greater than of the world. And if you will consecrate yourself and declare the year 22 as a year of prayer over India, the Lord will turn India into a tent of meeting where the cloud of God shall descend. And you will see 23, 24, and 25, 3 years of great harvest, says the Lord. I pray that somebody will catch it and run with it. And I pray that this word will go to the corners of India and let them respond to it. And may the God of the heaven and the earth respond to their prayers. In Jesus' name. Thank Him for speaking. Thank Him for speaking. Thank Him for speaking. ఈ వీడియోలో మనం చూసిన దానిని బట్టి 2022 సంవత్సరంలోనే భయంకరమైన పరిస్థితుల గుండా భారతదేశ సంఘము ప్రయాణించబోతుంది అని ఆ దినమున తన సేవకుడైన రైనీ మాథ్యూస్ అన్న ఇతని ద్వారా బయలుపరిచి ఉన్నాడు. అయితే ఎవరిని బట్టి సంఘము ఇటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళబోతుందో వారిలో నుంచే వారికి శత్రుత్వమును కలిగించి వారి ఉద్దేశములను చిన్న భిన్నములు చేసి నా సంఘమును నేను కాపాడబోతున్నాను, భారతదేశ సంఘమును నేను విస్తరింపజేయబోతున్నాను, భారతదేశ సంఘముపై నా ఆత్మను కుమ్మరించబోతున్నాను, విస్తారమైన పంట భారతదేశంలో నేను కోయబోతున్నాను అని ఈ విధంగా భారతదేశ సంఘమునకు ఒక మంచిని దేవుడు ఉద్దేశించి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పిన దానిని బట్టి ఆ మంచి మన దేశ సంఘం పట్ల దేవుడు నెరవేర్చబోతున్నాడు. ఎట్లనగా తన ప్రజలను దృష్టించినప్పుడు వారి దురవస్థను చూసి వారు దేవుని వైపు మొరపెట్టడం చూసి వారి మొరలకు చెవిగిన వాడై వారిని విడిపించుటకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధ మనసు కలిగిన వాడై ఉంటాడు. నిర్గమకాండం 2వ అధ్యాయం చివరి వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఇశ్రాయేలీలు వారు అనుభవిస్తున్న దురవస్థను బట్టి దేవునికి నిట్టూర్పు విడవగా దేవుడు పరలోకమందు వారి మొరలను విని వారిని విడిపించుటకు దిగి వచ్చేసాడట. ఇట్టి విధంగా దిగి వచ్చిన దేవుడు మోషే ద్వారా ఇశ్రాయేలీలను విడిపించినట్టు మనం చూస్తున్నాము. గమనించండి, ఇశ్రాయేలీలను ఐగుప్తు బానిసత్వం నుంచి విడిపించిన క్రమంలో వారు ఎర్ర సముద్రం యొద్దకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ వెనుక నుంచి ఫరో సైన్యం వెంటాడుచుండగా వీరు భయభ్రాంతులకు గురి అయి విన్నవించుకోగా దేవుడు చెప్పాడు, మిమ్మల్ని తరుముచున్న ఈ సమాజమునకు నేను చేయబోయే కార్యము నిలిచి చూడుడి, ఇప్పుడు మీరు చూచుచున్న ఈ సైన్యమును మరెన్నడూను చూడరు అని ఇశ్రాయేలుకి వాగ్దానం చేసి ఆ వాగ్దానము నెరవేర్పుగాను ఎర్ర సముద్రమును పాయలు చేశాడు. ఇప్పుడు ఎర్ర సముద్రం గుండా ఇశ్రాయేలు ప్రయాణం అయిపోయి నది దాటిన తర్వాత ఐగుప్తీయులు వారిని వెంబడిస్తూ సముద్రం మధ్యలోనికి వచ్చినప్పుడు సముద్రము వారిని కప్పివేసి వారందరినీ నాశనం చేసినది. ఇశ్రాయేలీయులను తరుముకుంటూ వచ్చిన ఐగుప్తు సైన్యంలో ఒక్కరు కూడా మిగిలి ఉండలేదు. ఈ విధంగా తన ప్రజలైన వారికి విరోధమైన సైన్యంను దేవుడు కొట్టివేసి ఉన్నాడు. ఇది దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఉద్దేశించిన విమోచనను నెరవేర్చుటకు గాను దేవుడు జరిగించిన క్రియ. ఇదే విధమైన పరిస్థితి ఎస్తేరు గ్రంథంలో కూడా మనం చూడొచ్చు. ఈ ఎస్తేరు గ్రంథంలో హామాన్ అనేవాడు యూదులందరినీ నాశనం చేయవలనని యోచించి ఒకనొక దినమును నిర్ణయించుండగా యూదుడైన మొర్దెకై అలాగే రాణి అయిన ఎస్తేరు కూడా వారి సమాజమును సమకూర్చి ఉపవాసం ఉండి దేవుడి సన్నిధిలో ప్రార్థించారు. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా వీరు ప్రార్థించారో అక్కడ ఐగుప్తులో ఇశ్రాయేలీయులను జ్ఞాపకం చేసుకున్న దేవుడు ఇక్కడ ఈ అహష్వేరోషు రాజ్యంలో కూడా ఇశ్రాయేలీయులు పెట్టిన మొరను విని వారిని విడిపించుటకు దిగి వచ్చి ఏ హామాన్ అయితే ఏ దినమున యూదులందరినీ హతము చేయాలని యోచించాడో అదే దినమున ఆ హామానుని
అతని కుటుంబీకులందరినీ నాశనం చేశాడు. ఇక్కడ గమనించండి, యూదులందరూ నశించిపోసిన దినమున యూదులను రక్షించుటకు గాను యూదులపై కుట్ర పన్నిన హామానుని, అతని కుటుంబమును, అతని పరివారమును తుత్తనీయులు చేశాడు. అదే విధముగా మన దేశ సంఘమును నాశనం చేయవలెనని, మన దేశంలో క్రైస్తవ సమాజమును అంతమొందించాలని యోచిస్తున్న వారిని బట్టి, సంఘమునకు కలుగుచున్న కీడును బట్టి మనము చింతించుట, దుఃఖించుట కాక దేవుని విడుదల కొరకు కన్నీటితో ప్రార్థించి కనిపెట్టని ఎడల మన దేశ సంఘం కొరకు దేవుడు యోచించిన మంచి నెరవేర్చబోతున్నాడు. భారతదేశ సంఘమునకు విరోధంగా క్రియ జరిగిస్తున్న ప్రతి శక్తిని, శక్తుల యొక్క ఆధిపత్యంను కొట్టివేయబోతున్నాడు. అప్పుడు సంఘము క్షేమమును అనుభవించబోతుంది. దేవుని సహవాసమునకు వేదికగా మన దేశ సంఘమును తయారు చేయబోతున్నాడు. దేవుని మహిమ మన దేశమును ఆవరించి దేవుడు వాగ్దానం చేసిన విస్తారమైన పంట కోయబడబోతుంది. ఆ విధముగా కోయబడు పంటలో కోత పనివారిగా నీవు నేను ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. అట్టి విధమైన క్షేమస్థితిని మన దేశం అనుభవించాలని, ఆ విధంగా కోయబడే పంటలో నీవు నేను భాగస్థులుగా ఉండాలని కోరుతూ ప్రభు పక్షంగా ఈ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను. దేవుడి వాక్యంను అందరి వినికిడిలో ఫలింపజేయునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తోత్రం తండ్రి, వందనములు. గడిచిన దినములలో మేము అనుభవించిన భయంకరమైన పరిస్థితుల నుంచి మమ్మల్ని విడిపించు. ఆ మంచి దినములు వచ్చి ఉన్నవి. ఆ మంచిని మేము అనుభవించబోతున్నామని నువ్వు చేసిన వాగ్దానం బట్టి వందనం చెల్లిస్తున్నాము. నీవు యోచించిన ఆ మంచిని మేము అనుభవించినట్లు మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి, మహిమను పొందండి. యేసు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.